کیا 2025 کا رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا؟ کیا واقعی ہم دنیا کے آخری دور میں سفر کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا؟ دوستوں، سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق اور سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا۔ یہ دعویٰ ایک خوفناک سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ کیا یہ محض قیاس آرائیہ ہیں، یعنی کہ سوچ ہے، افواہیں ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی چھپی ہے؟ آخری رمضان کی آمد سے قبل دنیا میں کئی اہم اور پریشان کن تبدیلیاں نمایاں ہوں گی۔ اس وقت سب سے بڑی علامت یہی ہوگی کہ شدید قحط اور خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، زمین کی پیداوار میں کمی آئے گی اور لوگ فاقہ کشی کا شکار ہوں گے۔ بہت زیادہ بدتر حالات میں، بہت زیادہ برے حالاتوں میں تمام تر انسان ہوں گے، اور روزگار کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مایوسی چھا جائے گی۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں لوگوں سے روکی جا چکی ہوں گی، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان سے برکت اور رحمت زمین تک پہنچنے سے رک گئی ہے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا، اور ایک دوسرے سے تمام تر لوگ لڑتے ہوں گے اور پریشان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسانوں کی آپس میں ہمدردی کم ہو جائے گی، اور ہر شخص اپنی ذاتی ضروریات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوگا۔ دوستوں، اس وقت عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے، اور ان کی دوائیں بھی اور دعائیں بھی بے اثر ہو کر رہ جائیں گی۔ شدید معاشی بحران، قدرتی آفت اور انسانوں کے آپس میں بڑھتے ہوئے جھگڑے اس دور کی علاماتی بدعنوانی اور بے ایمانی کا دور ہوگا، اور لوگ اخلاقی طور پر کمزور پڑ جائیں گے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شدید سیاسی کشمکش اور جنگوں کا آغاز ہو جائے گا، اور ہر طرف بے چینی کا ماحول پیدا ہوگا۔ ایسے میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض نشانیوں کی کمی کے باعث وہ مایوس ہوں گے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کو شدید آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کے ایمان کو تقویت دینے کے بجائے وہ مزید پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ ہر طرف فساد، قتل و غارت اور خون ریزی کا دورہ ہوگا، اور لوگ اس حالت میں قیامت کی علامات کو محسوس کریں گے۔ اس دور میں جب رمضان کا مہینہ مبارک آئے گا تو ایسا لگے گا کہ مانو رمضان کا مہینہ ہو ہی نہ، کیونکہ اس میں رحمت اور برکتیں تو نہیں محسوس ہوں گی، لیکن انسان کی زندگیوں میں اور پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیاں اور بھی واضح ہو جائیں گی، اور ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ اسلامی تعلیمات اور نالج کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں چند بڑی اور چھوٹی نشانیاں شامل ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کچھ یہ ہیں۔ دجال کا ظہور۔ دجال ایک فتنے کا باعث بنے گا جو کہ پوری دنیا کو دھوکہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، دجال کو شکست دیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم جو دنیا میں تباہی مچائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک سائنسی الرٹ ہوگا۔ صبح کے وقت جب لوگ بیدار ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، اور ان کے دلوں میں شدید خوف اور اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا اور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ منظر ہر طرف ہلچل اور افراتفری کا سبب بنے گا۔ لوگ پریشانی میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ اس کے لیے کیا مقدر ہے۔ اس دن قرآن کے الفاظ بھی غائب ہو چکے ہوں گے، اور لوگ ان آیات کو پڑھنے سے قاصر ہوں گے۔ علم اور ہدایت کا کوئی نشان نہ ہوگا، اور انسانیت کے سامنے ایک اور حقیقت کھل جائے گی کہ اب دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ یہ لمحہ انسانوں کے لیے ایک آخری وارننگ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، اور قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ پہنچی ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں جو یقینی طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ بے حیائی اور بدکاری کا عام ہونا، جیسا کہ آج کل ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا دورہ ہے۔
धोखा, फरेब और झूठ का बढ़ जाना। हमारे मुआशरे में हर तरफ धोखा, फरेब और झूठ बोला जा रहा है। इमारतों का आसमान को छूना। आज के दौर में आप भी अपने आसपास देखेंगे, बल्कि अपनी सिटी में ही देखेंगे, तो हर दौर में इतनी बड़ी इमारतें नहीं थी जितनी इस दौर में हो चुकी हैं। हर शख्स चाहता है कि उसका घर बड़ा हो, उसकी इमारत सब लोगों से ऊंची हो, और बड़े शहरों में ये चीज़ आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। बल्कि उस जगह पर भी जहाँ से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, उस जगह पर भी इमारतों को बड़ा चढ़ाकर बनाने का कंपटीशन चल रहा है। चांद के 2 टुकड़े हो जाना कुछ रिवायत के मुताबिक ये पहले ही हो चुका है। इसका इशारा वाक़या शक्कुल कमर की जानिब है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के कहने पर चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। वक्त का तेज़ी से गुजरना। यकीनन दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। जब हम एक जुमे के दिन की नमाज पढ़ते हैं और अगला जुमा जब आ जाता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये 1 दिन या 2 दिन के बाद आया है। अगर हम साइंसी हवालों का जायजा लें तो हमें कई हैरानकुन वाक़यात और हालात देखने को मिलते हैं। शमसी तूफान यानी सोलर स्टॉर्म। नासा के मुताबिक 2025 में सूरज की सतह पर शदीद तूफान आ सकता है, जो ज़मीन के बरकी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या ये सूरज के मगरिब से निकलने की तरफ इशारा है? ज़लज़ले और जोग्राफिया तब्दीलियाँ। पिछले कुछ सालों में ज़लज़ले की शिद्दत में इजाफा हुआ है, यानी भूकंप वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, और कई साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन में बहुत बड़े चेंजेस यानी तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। चांद और सूरज ग्रहण। इस्लामी तालीमात में चांद और सूरज ग्रहण को क़यामत की निशानियों में दाखिल किया गया है। और दोस्तों, 2025 में ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने आएंगे। क्या वाकई 2025 का रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा? ये वाक़या भी कयास आरियाओं पर मबनी है, क्योंकि हकीकत में क़यामत कब आएगी इसका इल्म तो किसी भी इंसान को नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता ये क़यामत कब आएगी। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के पास है। बेशक हर शय पर अल्लाह तबारक व ताला ही कादिर है। क़यामत के बारे में भी वही जानता है, दुनिया ख़त्म होने के बारे में भी वही जानता है। वो सब कुछ जानता है, इंसान के दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है। अगर हम अपने आसपास के मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो दुनिया में एक वाज़ेह बेचैनी पाई जाती है। कहीं पर जंगें चल रही हैं, कहीं कुदरती आफात। ये सब कुछ इस्लामिक निशानियों के साथ मुमासिल रखता है। 2025 का रमज़ान आखिरी होगा या नहीं, इस बारे में कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बहस हमें अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू कर रहे हैं? अगर 2025 का रमज़ान आखिरी ना भी हो, तब भी ये हमें एक तंबीह देता है कि वक्त महदूद है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। क़यामत कभी भी बताकर नहीं आएगी, बल्कि ये एक अचानक वाक़या होगा, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया है कि क़यामत की घड़ी कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इंसानों के लिए क़यामत का कोई वक्त तय नहीं है और ये किसी वक्त भी वक़ू पज़ीर हो सकती है। अल्लाह के पैगंबरों और कुरान ने हमें इस दिन की हौलनाकियाँ और उसकी हकीकत के बारे में आगाह किया है, मगर क़यामत की अलामातें कई तौर पर ज़ाहिर हो चुकी हैं। अब हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि क़यामत की घड़ी कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि क़यामत की अलामात पूरा होने के बाद उस दिन का आना कोई पेशगी इत्तला ना देगा, यानी हमें क़यामत बताकर नहीं आएगी। ये सब कुछ अचानक गैर मुतवक्का तौर पर होगा और उसके बाद इंसानों को उसकी तैयारी के लिए कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है, ताकि अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन हम पर रहम करम फरमाए और उसकी रहमत से हमें भी बख्श दे। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों की आदत से बाज आने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से बचाए रखे और सिरातल मुस्तकीम के नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।